Bunny. Welcome back to my YouTube channel, Pramod Vanidya Pathashala. So in this particular video, we will check out the fourth case, that is issue of bonus shares to equity shareholders. So in the previous three cases, we have observed what are the accounting treatment for when redemption is made out of divisible profit, or when the redemption is made out of fresh capital, and the third case partly out of capital and partly out of divisible profit. So this is the fourth case. After doing all the redemption process, sometimes equity shareholders may expect something. To reach their expectation, company will issue the bonus shares. So bonus shares na hagadre elinda issue ಮಾಡಬೇಕು, the companies will issue the bonus shares out of the reserves, past divisible profits. ಯಾವುದಾದರೂ ಹಳೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಂದ ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ equity shareholder fund only. So now they have to issue the bonus shares. Reserves in the issue ಮಾಡಬೇಕು. Since we are issuing bonus shares in the process of redemption of preference share, so there is one particular reserve that is created in the overall process, that is capital redemption reserve. So we need to we need to issue bonus shares out of capital redemption reserve. So ಹಾಗಾದ್ರೆ issue of bonus shares ಗೆ entry ಏನು ಬರುತ್ತೆ? You can check out the last step. So we'll be having two entries, one for issuing the bonus share and the other for transferring the bonus shares to equity share capital. For issuing the bonus share, what is the entry? ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬೋನಸ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೋನಸ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. So following is the balance sheet of Bharat Company Limited as at 31st March 2023. So 50,000 9% preference shares of rupees 10 each fully paid, 5 lakh ಇದೆ. 50,000 equity shares of rupees 20 each fully paid, 10 lakh ಇದೆ. Creditor 7,50,000, profit and loss account 3,50,000. So sundry assets are there, cash at bank is there. The preference shares were redeemed on 1/4/2021 at a premium of 5%. The profits available being not sufficient to redeem the whole issue. ಸೊ ಈ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವ್ದು? 3,50,000 ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 25,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 10 each at a par. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಮೌಂಟ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಪಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಸೊ ವಿಚ್ ವರ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್. ದ ಕಂಪನಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್, ರಿಡಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದ ಕಂಪನಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ 1 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ 5 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಪಾಸ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. So what is the capital amount? That is preference share capital 50,000 into 10 rupees, that comes to 5 lakh. So this is the capital that we are redeeming. Plus premium ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. The preference share were redeemed on 1/4/2021 at a premium of 5%. They are saying that we are redeeming the preference shares at a premium of 5%. So premium on redemption, that is 5% on 5 lakh, comes to 25,000. Together 5,25,000 we will pay it to preference share holders. Okay, so ಈ 5 lakh rupees redemption ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, whether we are redeeming out of profit or out of fresh capital. So both we are using. We are issuing equity shares. We are also taking past profit, that is divisible profit. So equity shares ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? You can check out the question. We are issuing 25,000 equity shares of rupees 10 each. So that is 25,000 into 10 comes to 2,50,000. So 2,50,000 we are taking from equity share capital. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ನಾವು ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್
5 lakh rupees. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 2,50,000 that we will take from divisible profit. In our question, the divisible profit is profit and loss account. In our question, the divisible profit is profit and loss account. So premium side ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, for redemption of premium, we can take we can utilize the balances from security premium account or from the divisible profit. Security premium account question ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ವಿ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ? ಸೊ ವಿ ಇಶ್ಯೂ 25,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹10 ಈಚ್ ಅಟ್ ಪಾರ್. ವಿ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಪಾರ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 25,000 rupees ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂತೀವಿ? ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ವಿಲ್ check out the journal entries. Journal entries in the books of Bharat Company Limited. So steps ಏನಿದೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್? ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಚೆಕ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರಿಡೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, 50,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹10 ಈಚ್, ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್, ಯಾವುದೇ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಕಾಲ್ ಮನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2, ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ. ಸೊ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಏನೇನು ಡ್ಯೂ ಇದೆ? ಒಂದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5 lakh rupees ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ? when you are redeeming at premium, preference share capital account debit, premium on redemption account debit to preference share holders account. Preference share capital account debit, premium on redemption account debit to preference share holders account. Amount is to 5 lakh capital, 25,000 premium, 5,25,000 is the total amount due for preference share holders. So what's the next step? Next step, we need to check out whether we redeeming out of profit or capital. So in this particular case, it is partly out of capital and partly out of equity shares. So then we need to pass entry for both the cases. So we are redeeming out of fresh issue. Fresh issue entry ಮಾಡ್ತಿರೋ, fresh issue ನಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ CRR ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ? Bank account debit to equity share capital account. We are issuing 25,000 equity shares of ₹10 each ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು equity share capital account 2,50,000 rupees. One more, another 2,50,000 rupees we are taking from where? We are taking from the divisible profit. 2,50,000 from equity share, that entry is passed. Another 2,50,000 we are taking from divisible profit, that is profit and loss account. The entry would be profit and loss account debit to capital redemption reserve account, 2,50,000, 2,50,000, being CRR is created. So what's the next step? Next step, step number 4, cash arrangement. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ? ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರು ಆ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಲ್ಸೋ. This we need to give it from certain reserves. So ಯಾವ ರಿಸರ್ವ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ we need to check out the security premium account. We already know there is no existing balance in security premium account. Security premium account ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ 25,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹10 ಈಚ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ to premium on redemption account, being premium on redemption is provided against profit and loss account. So profit and loss account ಇಂದ premium on redemption ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್? ಇವಾಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 6, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್? ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್? 5,25,000 ವಿ ಆರ್ ರೀಪೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆದ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಫಂಡ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ದ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಟು ರೀಚ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ವಾಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ದಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಿಸರ್ವ್ ಯಾವುದು? ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 7, that is bonus share. Issue of bonus share 1 entry, transfer is the second entry. Issue of bonus share entry ಏನು? Capital redemption reserve account debit to bonus to equity share holders account. We are giving bonus shares out of our capital redemption reserve. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಆ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೋನಸ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು equity share capital account. So you can check out the entry here. Capital redemption reserve account debit to bonus to equity shareholders account. This is for issuing. Bonus to equity shareholders account debit to equity share capital account. This is to transfer the bonus shares from holders account to capital account. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? The company decided to issue 1 bonus share for every 5 existing shares. So ಪ್ರತಿ 5 ಶೇರಿಗೆ they are giving 1 share. So how to calculate the number of bonus shares then? See, you need to take number of shares offered in the numerator. For how many shares that they are offering, that you need to take in the denominator. So if you multiply it by offer share divided by existing shares with the total number of existing shares, you will get the number of bonus shares that they are issuing. Okay. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ 1 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 5 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ 1 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 5 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಸ್ 50,000. ಸೊ 1/5 multiplied by 50,000, you will get the number of bonus shares that they are issuing. What is the number of bonus shares that they are issuing? That is 10,000 shares. So now you have to multiply with the price of that particular equity shares. You will get the amount of bonus shares that they are issuing. So price is 20 rupees. So price is 20 rupees multiplied by 20. 10,000 multiplied by 20 comes to 2 lakh rupees. So the amount of equity shares, bonus shares that they are issuing is 2 lakh rupees. So CRR account debit to bonus to equity shareholders account 2 lakh rupees for issuing the bonus share, being bonus shares issued.
ಬೋನಸ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಈ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಇವಾಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೋನಸ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 lakh rupees, being the bonus shares transferred to equity share capital account. So that's all for the today's video. Thank you very much.